الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج تقریباً 25 رمضان ہو چکا ہے اور مزید تھوڑے دنوں کا مہمان رمضان رہ گیا ہے. یہ میری اور آپ کی مکالمے کی نشست بھی تھوڑے دنوں کی ہے. میں آج چونکہ گلے میرا بہت متاثر ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی صحیح کروں گا. اللہ جل وعلا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے. قرآن پاک میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، یعنی حلال کھاؤ. اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہے کہ جو حلال کھانے کی بابت ابھارتی ہیں اور حرام سے منع کرتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کسب طیبۃ وعمل السنۃ وامن الناس فوائقہ دخل الجنہ. فرمایا کہ جس نے حلال کمایا، من کسب طیبۃ، جس نے حلال کمایا، وعمل فی سنۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا، حضور کے طریقے پر عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسِ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، فَوَاحِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو حلال کمانا، دیانتداری سے کمانا، یہ ایک اچھی صفت ہے اور ایک اچھے انسان کی خصلت ہے. لہذا معاشرے میں آج کل مال کی ریل پیل ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رات دن میں امیر ہو جاؤں، کروڑ پتی ہو جاؤں. اس کے لیے بندہ یہ نہیں دیکھتا میں حلال کما رہا ہوں، میں حرام کما رہا ہوں. تو حلال اور حرام کمانے کے معاملات سیکھنا بھی بندہ مومن کے لیے ضروری ہے. اس نشست میں تو ہم فقط ترغیب دلاتے ہیں کہ حرام سے بچنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو جب تک وہ حرام کا لقمہ بندے کے اندر رہتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے تب تک اس کی کوئی نماز اللہ جل وعلا قبول نہیں کرتا. اس طرح کی وعید بھی مکاشفۃ القلوب میں ایک جگہ پر موجود تھی. اور ایک میں نے روایت پڑھی، حدیث میں پڑھا، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ محنت کر ایک حلال کا لقمہ محنت کر کے کماتا ہے، جب حلال کا پہلا لقمہ اس کے حلق سے نیچے جاتا ہے، اللہ جل وعلا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حلال کمانا یہ ایک بندہ مومن کی خصلت ہے، صفت ہے. حرام سے بچنا یہ بندہ مومن کو زیب دیتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو دیکھتے نہیں بھائی حلال ہے حرام ہے، زیادہ سے زیادہ حل میں مزید کے چکر میں ہے. تو اس کا وبال یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام کمائی سے پڑا ہے، جو گوشت حرام کمائی سے نشود و نما جس گوشت کی ہوئی ہے، یعنی جس نے اپنے بچوں کو حرام کمایا اور وہ بچے پروان چڑھے ہیں، فرمایا کہ جو حرام کمائی سے جو گوشت پروان چڑھا ہے وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا. مطلب کل قیامت والے دن اولاد کا گریبان ہوگا اور اولاد کا ہاتھ ہوگا اور والدین کا گریبان ہوگا کہ آپ نے ہمیں حرام کیوں کھلایا تھا. عذاب اس کا الگ ہے، پوچھ گچھ الگ ہے، حساب اس کا الگ ہے. نبی رحمت علیہ السلام کے ایک حدیث میں نے علامہ سمرقندی کی کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں میں پڑھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے کندھوں پر فلاں بوجھ نہ ہوتا، یعنی نبوت کا بوجھ نہ ہوتا، اتنی امت کے معاملات نہ ہوتے، تو سرکار ارشاد فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلوں، اور شام کو جب میں واپس آ رہا ہوں تو یہ حلال کی جستجو میں گھر سے نکلا تھا، رات کو مجھے راستے میں موت آ جاتی تو اس طرح اللہ جل وعلا مجھے شہادت کی موت عطا فرماتا. یعنی حلال کمانے کے لیے جو اپنی اولاد کے لیے حلال کا لقمہ کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ جل وعلا اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اس پر بھی کئی حدیث طیبہ ہیں. میں نے اختصار کہا تو میں اختصار کر رہا ہوں. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے انہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرے رزق میں برکت دے. انہوں نے کہا کہ یہ سبزی فروش تھا. انہوں نے کہا بیٹا تم پورا تولہ کرو.
नाप तोल में कमी नहीं करनी। हदीस पाक में है मा ज़हरल गुलूल फी कौमिन इल्ला अलकल्लाहु फी कुलूबिहिम रुब, जो कौम बददियानती करना शुरू कर देती है अल्लाह दुश्मनों का रोब उनके अंदर डाल देता है। वला फशद ज़िना फी कौमिन इल्ला कसरा फीहिमुल मौत, जिस कौम में कसरत से ज़िना आम हो जाता है उसमें कसरत से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। वला नक़स कौमुन अल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला कुतिअन रिज़्क़, जो कौम नाप तोल में कमी करना शुरू कर देती है अल्लाह जल्ला वाला उनके रिज़्क़ से बरकत को उठा लेता है। तो कि हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है लेकिन माल में बरकत नहीं रहती। झूठ बोलने से माल बिक जाता है लेकिन माल में बरकत नहीं रहती। वो बंदा उन बुजुर्गों के पास क्या कहा, दुआ करे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। फरमाया कि तुम पूरा तोला करो, नाप तोल में कमी नहीं करनी। उसने कहा ठीक है। वो सब्जी फरोश था, जो बंदा आता उसको कहता आप खुद तोल लो, बंदा खुद तोल लेता, जब जाने लगता थोड़ा सा और भी डाल देता। इस तरह वो बड़ा दयानतदार मार्केट में मशहूर हो गया। लोग उसके पास आने लगे, दूर दूर से आने लगे, मार्केट में बड़ा मशहूर, फिर इलाके में कॉलोनी में मशहूर। तो इस तरह इतना मशहूर हो गया कि उसका कारोबार बहुत बढ़ गया। दूर दराज से लोग उसको जानने लगे कि फलां सब्जी फरोश जो है वो बड़ा अच्छा है। वो कहता है खुद तोल लो, खुद तोल लेते हैं। उसके बाद वो एक्स्ट्रा भी साथ में कुछ ज़्यादा भी डाल कर देता है। लोग बहुत उससे खुश हुए। अल्लाह ने उसके कारोबार में बहुत बरकत दी कि वो बड़ी दयानतदारी से अपना हलाल बच्चों के लिए कमाता था। इतना अमीर हो गया कि उसने अपना जो तराजू था वो सोने का खरीद लिया। इतना अमीर हो गया कि उसने वो तराजू उठाकर उस बुजुर्ग के पास लेकर गया कि जिन्होंने कहा था बेटे पूरा तोला कर। उस बुजुर्ग के पास गया, कहा आपने कहा था पूरा तोला कर, मैं पूरा तोलता हूँ। अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि मैंने ये भी सोने का खरीद लिया है, इतना मैं बड़ा ताजिर बन गया हूँ। उन्होंने कहा बेटे इस सोने के तराजू को तू क्या करेगा, इसको जा कहीं फेंक दे। दुनिया बात अल्लाह के वली दुनिया से मोहब्बत नहीं करते। उसने कहा आपकी वजह से सब कुछ मिला है, ठीक है। उसने तराजू को बह रही थी नदी उसके अंदर डाल दिया, फिर अपने काम पर लग गया। एक वहां से काफिला गुजरा, उनके पाँव के साथ ना कोई चीज लगी। उन्होंने उठाकर देखा तो सोने का तराजू था। क्योंकि वो ताजिर पहले ही बहुत मशहूर था सब्जी फरोश के, उसके पास सोने का तराजू है। उन्होंने कहा ये सोने का तराजू हो ना हो उसी सब्जी फरोश वाले का हो सकता है, उसके अलावा पूरे इलाके में या हमारे पूरे शहर में किसी के पास सोने का तराजू नहीं है, ये उसी का होगा। मुझे शाकिर शुजाबादी का वो शेर याद आता है। एक तो उसने जब शायरी शुरू की ना तो उसको लोगों ने कहा तुम मफलूज है, तू क्या शायरी करेगा। उसने कहा नजूमी न डे डरावे असा को बद नसीबी दे जदा हत्था ते छाले पे नसीबा खुद बदल वैसा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे नसीब खुद बदल जाएंगे। और एक नज़म में वो कहता है कि फिक्र का सुज उमड़ता है सुचे दिया शाम थी वेंदी ख्याला विच सुकून अजकल गुले दिया शाम थी वेंदी उना दे बाल रात रुकते भुख नू समझे नहीं जिन्हां दे कई दे बाला नू खिड़े दिया शाम थी वेंदी। मेरा मालिक रियायत कर नमाजा रात दिया कर दे जो रोटी शाम दी पूरी करे दिया शाम थी वेंदी। आखिर में कहता है मैं शाकिर भुखदा मारे हाँ मगर हातिम तो कम काई नहीं कलम खैरात में नहीं है चले दिया शाम थी वेंदी। उन्होंने देखा कि ये तराजू उसी बंदे का हो सकता है। उस काफले वालों ने वो तराजू उठाया, उस सब्जी फरोश के पास गए, कहा बेटा ये तुम्हारा तराजू तो नहीं है। उसने कहा हाँ ये मेरा ही तराजू है लेकिन मैं तो पानी में फेंक दिया। उन्होंने कहा हमने कहा कि तुम्हें दे दे, हमें मिला था। उसने फिर वो तराजू उठाया, उस बुजुर्ग के पास गया, कहा आपने कहा था पानी में डाल दे। उसके बाद ये मेरे सोने का तराजू फिर वापस आ गया। उन्होंने कहा बेटे जो हलाल का होता है ना वो कहीं नहीं जाता। कहा जो हलाल का होता है वो कहीं नहीं जाता, इसलिए आप हलाल कमाने की कोशिश करें। हलाल में बरकत है, हलाल में इज्जत है, हलाल में रब राजी है, हराम में अल्लाह की नाराज़गी है, हराम में पूछगछ है, हराम में सख्त हिसाब है। अल्लाह जल्ला वाला हमें हलाल कमाने और हलाल पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए।